جب ایک ملک میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے تو اس کے بعد کسی کو بھی اٹھا کے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی بات کے اوپر لنچ کرنا، زندہ جلانا، برہنہ کر کے سڑکوں پہ پھرانا، لاش لٹکا دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ ریاست کی ساری سٹریس شہریوں کا منہ بند کرنے پہ ہوتی ہے۔ وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا اور عدلیہ جو ہے اپنے فیصلے جو تھے وہ ان کو نافذ نہ کر سکے۔ اس کی سب سے اہم ترین مثال جو ہے وہ جسٹس عطا محمد بندیال کا 14 مئی کو الیکشن کرانے کا فیصلہ تھا۔ کر رہی ہیں یہ ویڈیو دیکھیں، یہ ویڈیو فیصل آباد کی۔ فیصل آباد کے اندر ہوا یہ کہ یہ کوئی ٹرک ڈرائیور تھا، جا رہا تھا اور یہ بنیادی طور پر کوک اور پیپسی یہ ڈیلیور کر رہا تھا، یہ بوتلیں ڈیلیور کر رہا تھا۔ تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹرک ڈرائیور وہاں سے ڈر کر بھاگ گیا، چونکہ ہمارے مزاج ایسے سڑک کے اوپر۔ کراچی میں شدید گرمی اور حبس میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے۔ نمسکار دوستو، پاکستان ایک ایسا دیش ہے جس میں کہ قانون ویوستھا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پاکستان میں موب لنچنگ جب اپنے پہ آ جاتی ہے تو پاکستان میں کوئی قانون کام نہیں کرتا۔ یہی کارن ہے کہ کوئی بھی ٹورسٹ باہر سے پاکستان میں آنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، کیونکہ سبھی کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان میں سرکشت نہیں ہے۔ کبھی بھی پاکستان میں جہادیوں کی بھیڑ ان کا کام تمام کر سکتی ہے۔ یہی کارن ہے کہ بدیسی پاکستان میں آنے سے کافی زیادہ ڈر رہے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کافی زیادہ گر رہی ہے۔ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے پہ یا پھر لا کو اپ ہولڈ کرنے پہ، انصاف فراہم کرنے پہ نہیں ہوتی۔ اور اب ایک اور پاکستان نے مائل سٹون اچیو کر لیا، کیونکہ ہر ایک مہینے بعد، پہلے یہ مارجن جو تھا وہ 3-4 مہینے کا تھا، اب اس میں کنگریچولیٹ کرنا چاہیے تمام اتھارٹیز کو کہ یہ مارجن ہم نے اب سکسیسفلی کم کر لیا ہے۔ تمام پاکستانیوں کو مبارکباد کہ اب جو موب لنچنگ ہم 3 مہینے بعد کرتے تھے، اب مہینے میں 2 کر رہے ہیں، 3 کر رہے ہیں، 4 کر رہے ہیں، تو پروگرس ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ دنیا کے بہت سے ترقی پذیر ممالک آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں اور بڑی بڑی ڈسکوریز ہو رہی ہیں۔ کوئی اسپیس پروگرام لانچ کر رہا ہے، کوئی اے آئی میں بہت زیادہ پروگرس کر رہا ہے، کوئی سافٹ ویئر بہت زیادہ بیچ رہا ہے، کوئی ریسرچ بہت کر رہا ہے۔ تو پاکستان کیوں پیچھے رہے؟ ہم بھی کافی آگے جا رہے ہیں، لیکن جس چیز میں آگے جا رہے ہیں وہ تھوڑی مختلف ہے۔ اس کا نام ہے موب لنچنگ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ ہماری نیشنل سپورٹ ہے تو ایسا نہیں ہے، ہاکی بھی نہیں ہے۔ موب لنچنگ از دی نیشنل سپورٹ آف پاکستان ناؤ، because it is being done so passionately, like twice or thrice in a month, کہ it is very evident that everybody wants to play this bloody sport. اور ہر کسی کو اسی میں انڈلج کرنا ہے اور بہت پیشنیٹ بھی ہیں لوگ۔ اب جو ریسنٹ ہم نے یہ گیم کھیلی ہے، جو اگلا میچ ہمارا ہوا ہے، کیونکہ اس مہینے 2 میچ تقریباً ہم پہلے کھیل چکے ہیں، تیسرا میچ یہ ہوا ہے سوات کے اندر۔ مدین کا علاقہ ہے، سوات میں ٹورسٹ اسپاٹ ہے۔ 36 سال کا ایک آدمی سیالکوٹ کی ایک فیملی سے اٹھ کے وہاں پہ ویکیشنز پہ جاتا ہے چھٹیاں منانے کے لیے۔ سنس سوات از ویری بیوٹیفل، آئی ہیو بین دیئر مینی ٹائمز ایز ویل۔ تو اسکیپ لینے کے لیے گیا ہوگا، لیکن اکارڈنگ ٹو دا پیپل ہو اکیوزڈ ہم آف دا ڈیسیکریشن آف دا ہولی ٹیکسٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ آدمی اپنا گھر چھوڑ کے یہاں پر اسی لیے آیا تھا کہ یہ یہاں آ کے ہمارے ہولی ٹیکسٹ کو ڈیسیکریٹ کرے۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ وہ مدین کے ایک ہوٹل میں ٹھہرتا ہے اور وہاں سے نکل کے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، تو کچھ دکاندار یہ دیکھتے ہیں، اکارڈنگ ٹو رپورٹس، بیکاز دس از اے ڈیولپنگ اسٹوری، کچھ دکاندار یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عربک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے کچھ پیجز کے اوپر جو اس نے ڈیسیکریٹ کی ہیں، ان کو ڈیمیج کی ہے۔ تو بازار میں اعلان ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد مشتعل ہجوم باہر آ جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے پولیس کو بلاتے ہیں۔ پولیس کی عقل ملاحظہ کریں کہ پولیس بھی اسی موب کو اپنی ٹیل بنا کے نا تو اس بندے کو پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے، حالانکہ ان کو یہ علم تھا کہ اگر آپ اس کو ری لوکیٹ کسی ایسی جگہ پہ نہیں کریں گے جہاں موب پرسو نہ کر سکے اس کو، تو پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہے گی، بیکاز پاکستان میں اسٹیٹ نہیں ہے۔ میری 3 سال پرانی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں ایک ہی بات کرتا جا رہا ہوں۔ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا یا پھر بک گئے یا پیسے لے لیے، لیکن ایسا اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے ایک کلیم ہی بہت ہے کہ کنسسٹنٹلی ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ نہیں ہے۔ سرٹن انٹرسٹ گروپس ہیں جو کہ آپس میں پاور کی لڑائی لڑتے ہیں اور اس کے لیے ہم اور آپ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو اسٹیٹ یہاں بھی نہیں تھی۔ تو اس آدمی کو اٹھا کے پولیس اسٹیشن لایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ایف آئی آر درج ہو، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس آدمی کے اوپر ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے ہی مدین میں پولیس اسٹیشن میں لوگ اندر گھستے ہیں۔ پہلے پولیس موبائل کو آگ لگاتے ہیں، پھر پولیس والوں کو چپیڑیں پڑتی ہیں، وہاں سے نکل کے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ سو اٹ از ایکچولی
a metaphor of state running for its life against these zealous and completely brainwashed masses. जिसको पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि एक साबिक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने बिल्कुल दरखुर एतराज नहीं डाला और अपने पाँव की जूती की नोक पर समझा और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया और अदालत भी उस पर खामोश रही। मसलियत थी या जो कुछ भी थी, बहरहाल ये बहुत बड़ा जुर्म था जो आज भी वो फैसला जो है अपने तौर पर खड़ा है, और अगर काजी फायद साहब चाहें तो जिस वक्त चाहें उस फैसले को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर वो वाकई अदल पर कायम रहना चाहते हैं। और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर कह सकते हैं कि आप बताइए कि उस वक्त जब कह दिया गया था कि 14 मई को आपने इलेक्शन करवाने हैं पंजाब के अंदर और केपी के अंदर, तो फिर आपने क्यों ना करवाए। और अगर वो इलेक्शन हो रहे होते तो शायद 9 मई का वाक़या भी पेश ना आता, और या उससे पहले भी जो कुछ अदालतों के अंदर हुआ है, जो धमा चौकड़ी मची है उसकी वजह से। लेकिन एक अंगड़ाई जो है वो अदालती निज़ाम के अंदर आई है और अदलिया के जजों ने एक अंगड़ाई ली है, जिसका आज 20 तारीख, आज सुबह से लेके दोपहर तक उसका बहुत अहम सबूत मिला है। और उससे नज़र आता है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायद साहब, जिन्होंने ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के ही साबिक चीफ जस्टिस जो कि अपने इलाके से थे, नईम अफ़गान साहब, उनको साथ रखा, लेकिन आज उनका बस नहीं चला। वो अपनी तमाम तर कोशिश और कुव्वत के बावजूद भी अपने मर्ज़ी का फ़ैसला ना ले सके, और क्योंकि अगर वो मर्ज़ी का फ़ैसला ना लेते तो 2 जजों का अगर इख्तलाफी मामला हो जाता तो फिर ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होता कि 2 जज अलग-अलग फैसला करते, जिनमें से एक चीफ जस्टिस होता और फिर उसको रेफरी जज की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता, और वो रेफरी जज हो सकता है चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला देता। तो ये बहुत हैरान कुन किस्म की बात होती। इसलिए चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब जो थे वो आज जो है अपनी मर्जी का फैसला नहीं ले सके। लेकिन इससे पहले जो अहम तरीन बात हुई है वो पंजाब के हाई कोर्ट के अंदर हुई है। और जो मैं कहता चला आया हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर पुलिस के अंदर या सिविल सर्विस के अंदर 4-5 जो हैं वो कव्वे अगर लटका दिए गए, तो मैंने पाकिस्तान की सिविल सर्विस को, पुलिस और कोई भी सर्विस, कस्टम की सर्विस हो, खा वो फॉरेन ऑफिस की सर्विस हो, खा वो इनकम टैक्स की सर्विस हो, मैंने कोई शख्स ऐसा नहीं देखा कि जो अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर गैर कानूनी काम करे। उसके बाद वहां पर जितने लोग खड़े थे, यानी बुजुर्ग थे, खवातीन थी, मर्द थी, पढ़े लिखे लोग थे, नौजवान थे, बच्चे थे, उन सब ने कोक की बोतलें अपने कांधे के ऊपर लगकर उठाई हैं, कांधों के ऊपर रखकर उठाई हैं और उठाकर वहां से लेकर गए। यानी किसी एक बंदे ने भी लिहाज नहीं किया, किसी एक बंदे ने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि इसका किसी बंदे ने ऑर्डर दिया हुआ है, ये लाखों रुपए का ऑर्डर है, ये मिलियंस का ऑर्डर है जो उस बंदे ने आगे पहुंचाना है, ट्रक वाले की जिम्मेदारी है, उसके साथ एक हादसा पेश आ गया है, या हम थोड़ा सा किरदार अदा कर लें, उसकी बोतलों को महफूज कर लें। ये हमारा मिनहसल कौम रवैया है। दिस इज हाउ हम बिहेव करते हैं सड़ के साथ। ये आमतौर पर हम चीजों को देखते हैं। अभी भी इस हुजूम को देखें, इन लोगों के रवैये को देखें, इन लोगों को ही रेवड़ समझा जाता है और रेवड़ों की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता है, चूंकि इन्हें रेवड़ बनाया गया है। अब ये जो सोच है, अब आपने बहुत सारी वीडियोज या तस्वीरें देखी होंगी कि दुनिया में बतखें अगर सड़क के ऊपर से जा रही होती हैं तो लोग अपनी गाड़ियां रोक देते हैं ताकि बतखें पहले से गुजर जाएं। यूरोप की ऐसी बेशुमार हमारे पास वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करें, सोशल मीडिया के दौरा मौजूद है कि जहां पर अगर किसी को एक चीज गिर गई है तो सब लोग अपनी गाड़ियां जैम कर देंगे, लोग ट्रैफिक रोक देंगे और उन सबको वो उठाकर देंगे, उसकी सारी चीजें पूरी करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। लेकिन हमने पेप्सी, कोक, 7 अप, ड्यू, ये सब कुछ हमने बोतलें हमने उठाकर लेकर जानी है और बोतलें हमने जाकर पीनी है। हमने बोतलें जाकर गड़गड़ करके पीनी है और ये सारी मुज़र सेहत है, ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, ये सारी खतरनाक। और फिर चूंकि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम सब जादी हैं, हम सब मुजाहिदीन हैं और हम सब जाहिर है जुबानी कलामी ही अब तो खैर जुबानी कलामी भी नहीं रहा। पहले तो फिर भी पाकिस्तान जुबानी कलामी कह देता था कि हम फलस्तीन के साथ खड़े, तो वो भी नहीं होता, बल्कि फलस्तीन के हवाले से बातचीत करें तो सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ जो हुआ है इस्लामाबाद की सड़कों पर वो आपके सामने है। लेकिन कम अज कम हम अवाम के तौर पर हम खड़े थे, लेकिन हमने बाइकआउट कर रखा था कोको कोला के साथ। लेकिन यही चीज हम जब उस बेचारे का ट्रक खराब होता है या उसके साथ हादसा पेश आता है तो ये हमारा रवैया है कि हमने सारी बोतलें उठा ली, खवातीन ने भी उठा ली, बच्चों ने, नौजवानों ने, और सब उठा कर लेकर गए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मुल्ला और मौलवियों द्वारा पाकिस्तानियों का ब्रेन वॉश इस कदर कर दिया गया है कि वो उस छोटी छोटी सी बात पर लोगों का कत्ल कर देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से हर किसी पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया जाता है और उसका कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का कानून कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का कानून ऐसे ही देखता रह जाता है। लेकिन लोगों की भीड़ पूरी तरीक़ा से
काम तमाम कर देती है। पाकिस्तान में जिस तरह से हर रोज़ कोई ना कोई नया वाक़या हो रहा है उससे पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान को एक तरफ बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात हर रोज़ बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान की जनता सड़कों पर दंदनाती फिर रही है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के आगे पूरी तरीक़ा से बेबस हो चुकी है। क्योंकि पहले तो इन जिहादियों को पाकिस्तानी सरकार ने और फ़ौज ने सिर पर चढ़ाया था, लेकिन अब वो जिहादी पूरी तरीक़ा से बेकाबू हो चुके हैं। जिस तरह से हर रोज़ पाकिस्तान में कोई ना कोई नया कांड हो जाता है उससे पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि जितनी बड़ी तादाद में बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जाए उतनी लाई जाए, लेकिन पाकिस्तान की जनता ऐसा नहीं होने देगी। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।